نہ کبھی ہے نہ رہے گا۔ ان لوگوں نے سازش کی کووڈ کے درمیان میں، اور اللہ نے ان کو ذلیل اور رسوا کیا، کوٹ سے تمام لوگ بری ہو گئے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ بات کہنا ضروری ہے کہ جو کام دعوت کا کیا جاتا ہے، دین کا دعوت کا کام کیا جاتا ہے، وہ کسی حکومتوں کا یا شخصیت کا محتاج نہ تھا نہ کبھی رہے گا۔ اللہ کے دین کا پیغام اگر آپ نہیں کریں گے تو اللہ کسی اور قوم کو پیدا کرے گا، اور اللہ ان سے اپنا کام لینے والا ہے۔ تو میں یہ جانتا ہوں اور مانتا ہوں کہ کوئی دوسری حکومت کچھ بھی کر لے، مگر بھارت کے سمویدھان کے تحت تبلیغی جماعت کو اپنا کام کرنے کی اجازت ہے، اور اس طرح کی بکواس کرنے والے، اناپ شناپ بکنے والوں کو چاہیے کہ اپنی زبان کو بند رکھے اور سچائی کو پہچانے۔ تیسری بات میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں یہ ہے کہ آج ہم نے یہ سنا کہ کل ہمارے وزیر اعظم نے پورے بھارت کے جو میئر تھے بلدیات کے، ان کو بلا کر کہا کہ توڑ پھوڑ زیادہ مت کریے۔ ہم بھارت کے وزیر اعظم سے پوچھنا چاہ رہے، توڑ پھوڑ 6 دسمبر کو کس نے کی تھی؟ بتاؤ آپ۔ توڑ پھوڑ کے اگر آپ بات کر رہے تو پھر آخر کیوں گیان واپی اور متھرا کی مساجد کے بارے میں آپ ہی سے تعلق رکھنے والے لوگ بکواس کرتے ہیں، زہر آلودہ بیانات دیتے ہیں کہ ہم دوبارہ گیان واپی اور متھرا ہمارے ایجنڈے میں شامل ہے؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، پانچویں بات یہ ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین اب جب اتر پردیش میں تنظیمی طور پر مضبوط ہو چکی ہے، اور اتر پردیش کے آنے والے اسمبلی اور ویدھان سبھا کے انتخابات میں مجلس پوری طاقت اور تیاری کے ساتھ الیکشن لڑ رہی ہے، تو سب کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، سب پریشان ہیں کہ اب کیا ہونے والا ہے۔ سماجوادی پارٹی کی طرف سے یہ الزام لگا دیا گیا کہ مجلس ووٹ کاٹنے کے لیے آئی ہے، مجلس بھی ٹیم ہے۔ ہم سماجوادی پارٹی کے یہ ذمہ داروں سے پوچھنا چاہ رہے ہیں، بتاؤ اگر مسلمانوں کی قیادت بنانے کا کام اور ارادہ اور نیت مجلس رکھتی ہے تو اس میں سب کو تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ کیا اتر پردیش کا یادو اکھلیش یادو کو اپنا نیتا نہیں مانتا؟ ہر برادری، ہر ذات نے اتر پردیش میں اپنی ایک سیاسی لیڈر کو بنایا، یا اپنی سیاسی قیادت کو بنایا، یا اپنا نیتا بنایا، اور ان سے انصاف بھی کیا جاتا ہے۔ اتر پردیش کے مسلم اقلیت کو اسد الدین اویسی مجلس کے جلسے سے پیغام دیتا ہے کہ آپ اتر پردیش میں 8-9% نہیں ہے، 11% نہیں ہے، آپ اتر پردیش میں 19% ہے۔ آپ کو اپنی سیاسی قیادت بنانا ہے، آپ کو اپنے نمائندوں کو اپنے ووٹ سے کامیاب کرنا ہے۔ اگر آپ یہ کام کریں گے تو یاد رکھیے انشاءاللہ تعالی ہمارے آنے والی نسل آپ کو سلام کرے گی، آپ کا شکریہ ادا کرے گی۔ ورنہ یاد رکھیے، ورنہ میری اس بات کو ذہن نشین کر لیجئے کہ بھارت میں اگر مسلمانوں کو اپنا جائز مقام حاصل کرنا ہے، بھارت میں اگر مسلمانوں کو اپنی ناانصافی کا شکایت اگر کرتے ہیں، اس ناانصافی کو ختم کرنا ہے، بھارت میں اگر مسلمانوں کو اپنا حق ماننا، اگر حق ملنا چاہیے، اگر آپ کو اپنا حصے داری کی شکایت ہے کہ ہم کو اپنا حصہ ملنا چاہیے، نوجوانوں کو یہ شکایت ہے کہ مجھے ریزرویشن ملنا چاہیے، اگر کسی مسلم باپ کو اس کی ماں کو شکایت ہے کہ مجھے اپنی اولاد کو پڑھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، تو یاد رکھو یہ اسی وقت ممکن ہوگا جب آپ ایک سیاسی قیادت کو بنائیں گے، آپ اپنی طاقت کا مظاہرہ کریں گے۔ یاد رکھیے جس کے پاس طاقت ہوگی اسی کے سامنے لوگ آ کر جھکتے ہیں، جس کے پاس طاقت نہیں ہوگی دنیا اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ ہاں یہ بالکل صحیح ہے کہ ہمارے اس اتحاد کے سفر کو روکنے کے لیے اتر پردیش کے مسلمانوں میں جو ایک بیداری پیدا ہو چکی ہے کہ اب جب سب سماج کو دیکھ کر یہ فیصلہ کر لیے کہ ہم کو اپنی قیادت کو بنانا ہے، تو ہمارے ہی صفوں سے لوگ کھڑا کیے جائیں گے۔ تاریخ گواہ ہے کہ ٹیپو سلطان کے خلاف غداری کرنے والے مسلمان، سراج الدولہ کے خلاف غداری کرنے والے مسلمان، امام
वसल्लम के हदीस शरीफ को याद रखिए कि मस्जिद है और रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे उखरिज व इन्नका मुनाफिक। तो ऐसे मुनाफिकीन, ऐसे दल्लाल लोग हमारी सभाओं में आएंगे जो आपको ये पैगाम देंगे कि अगर तुम मजलिस को वोट दोगे तो बीजेपी जीत जाएगी। मैं उत्तर प्रदेश के मुसलमानों से जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि जीतना और हारना ये जमहूरियत का खेल है। अगर आप इलेक्शन लड़ेंगे तो आप जीतेंगे भी और कोई हारेगा भी, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि उत्तर प्रदेश का मुसलमान सिर्फ समाजवादी पार्टी को, कांग्रेस को, बीएसपी को वोट इसलिए दे कि वो भी जीत जाए, बीजेपी हार जाए और मुसलमान हार जाए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप देखते हैं कि असेंबली और विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं और समाजवादी पार्टी की तरफ से मुशायरे किए जा रहे हैं, समाजवादी पार्टी की तरफ से मुशायरे किए जा रहे हैं और वही समाजवादी पार्टी मुशायरा करके हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की बात करती है, बाशोरा को बुला लेती है। बेचारा शायर कलाम पढ़ता है और मुसलमान तो मासूम वाह 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 करके आप घर चले जाते हैं। कितनी वाह वाह करेंगे बताओ? तुमने अपनी जबान से कई साल से वाह वाह कर रहे हैं, मगर वो वाह वाह आहों में तब्दील हो रही हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए। तुमने मुशायरों में शिरकत करके एक शायर के कलाम पर वाह वाह किया, मगर बताओ जो बर्बादी तुम्हारे घर में और हमारे अतराफ में हो रही है उसका कौन उसका इजाला करेगा? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यही समाजवादी पार्टी है अगर मुसलमानों से मिलेगी तो बोलेगी भाईचारगी पैदा करो। अगर कोई गैर मुस्लिम के पास जाएगी तो बोलेगी समाजी न्याय की बात करेंगे, समाजी इंसाफ की बात करेंगे, मुसलमानों से सद्भावना की बात। और किसी और से मिलेंगे तो बोलेंगे नहीं सोशल जस्टिस होना चाहिए, सामाजिक न्याय होना चाहिए। क्या मुसलमान को सामाजिक न्याय नहीं होना चाहिए? क्या मुसलमान को इंसाफ नहीं मिलना चाहिए? और अखिलेश यादव हर चीज पे कहते कि मैंने एक काम का उद्घाटन कर दिया था, मैं एक काम का इनॉग्रेशन कर दिया गया। और जब मोदी करते हैं तो अखिलेश बोलते नहीं मैंने इस काम का शुरुआत की थी। हाँ अखिलेश, मैं आज नगीना की सरजमीन से खड़े होकर कह रहा हूं कि तुम जो काम शुरू करते मोदी और योगी इसको मुकम्मल करते हैं। और वो क्या है? तुमने मुजफ्फरनगर शुरू किया तो योगी ने CAA के एहतजाज में 22 मुसलमानों को गोली मार दी हुकूमत ने। तुमने मुजफ्फरनगर शुरू किया तो यही बिजनौर का सुलेमान, एक नौजवान बच्चा जुम्मे की नमाज में उसको पुलिस ने गोली मारकर उसकी लाश को फेंक दिया था। हाँ अखिलेश, तुमने मुजफ्फरनगर शुरू किया तो योगी ने ये CAA के एहतजाज में ये काम कर दिया। अरे ये सब चीज तुम ही शुरू करते हो। पार्लियामेंट में खड़े होकर समाजवादी पार्टी ने UAPA का कानून की, मोदी के कानून की तायीद की और वो कानून के तहत आज जेलों में मुस्लिम नौजवान दिल्ली के फसादात में सड़ रहे, भारत के कोने कोने में सड़ रहे। 120 दिन तक डिटेंशन का टाइम। हाँ ये अखिलेश, तुम हर काम तुम ही शुरू करते हो, तुम ही उसका उद्घाटन करते हो और उस काम को मुकम्मल करते हैं लोग। हाँ तुमने बिजनौर में फायरिंग की थी तो योगी की हुकूमत आई और 27% मुसलमानों का एनकाउंटर में उनका कत्ल कर दिया गया। ये सब चीज आप ही शुरू करते और आ जाते हैं मसीहा बनकर। अरे बताओ तुमने क्या किया, कौन सा काम किया? 2000 तुम्हारी हुकूमत थी, जब बिजनौर में फसाद हुआ था तुमने क्या किया? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपसे गुजारिश करने आया हूं कि मसाइल तो बहुत है, मगर आपको अपनी सियासी ताकत को मजबूत बनाना है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपसे गुजारिश करनी आई है कि मुत्तहिद रहिए। अब एक मौका अल्लाह हमको सबको दे रहा है कि आप मुत्तहिदा तौर पर अपने वोट से और अपनी दुआओं से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब करिए। भारत के प्रधानमंत्री
भारत के प्रधानमंत्री योगी को उपयोगी बोलते हैं, योगी को उपयोगी बोलते हैं, और खुद नीति आयोग कहता है कि भारत में तीसरा प्रदेश जहां पर सबसे ज्यादा गरीबी है तो उत्तर प्रदेश है। मुबारक हो मोदी साहब, इसमें उपयोगी का काम कर दिया कि उत्तर प्रदेश में तीसरे नंबर पर यहां पर आप देखते हैं। और मेरे अजीज के कानून के खिलाफ आप तमाम ने एहतजाज किया, मैं आपका शुक्रिया भी अदा करता हूं कि आप तमाम ने मिलकर बिजनौर में, नगीना में एक तारीख रकम की आपने, और यकीनन इसमें हमने 2 मुस्लिम नौजवानों को खोया। मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला सुलेमान को और अनस को अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह इनके दर्जात को बुलंद करे, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला जिन जालिम लोगों ने अपने नापाक हाथों से इन बच्चों का कत्ल किया, अल्लाह उनकी नस्ल को बर्बाद और ताकत। जो लोग सुलेमान और अनस को गोली मारे, याद रखो तुम ज्यादा दिन तक ना मैं ज्यादा दिन तक दुनिया में जिंदा रहने वाला हूं। तुमने जुल्म किया, अल्लाह उसका इंसाफ करेगा। याद रखो तुमने मासूम बच्चों को गोलियां चलाई, इंशाअल्लाह ताला तुम्हारी औलाद जिन्होंने सुलेमान और अनस को गोलियां चलाई, इंशाअल्लाह तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारी औलाद तुम्हारे सामने इसी तरह तड़प तड़प कर मरेगी। जब तुमको मालूम होगा औलाद की तरह क्या होगा। तुम्हारे हाथ में हथियार है तो गरीब को बचाने के लिए, मजलूम की हिफाजत करने के लिए, जुल्म करने के लिए नहीं है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, वहीं पर एक और बात आपके सामने रखना बेहद जरूरी समझता हूं। समाजवादी पार्टी मजलिस को फिरका परस्त कहती है। हम अखिलेश यादव से पूछना चाहते हैं, बताइए आप, ये सुनील सिंह किसका रिश्तेदार है? हिंदू वाहिनी का जनरल सेक्रेटरी सुनील सिंह, बाबा की हिंदू वाहिनी का सुनील सिंह अखिलेश यादव के पास आज उनके बगल में बैठा है, और वो सेक्युलर हो चुका है, वाहियात बातें और बयानात वो दे चुका है, मगर इनकी नजर में सेक्युलर हो जाता है। बताओ ये कौन सा सेक्युलरिज्म है कि जो हिंदू वाहिनी का लीडर है वो समाजवादी में चला जाता है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, वहीं पर आप और हम जानते हैं कि आप ही के बिजनौर जिले में मुबारकपुर एक गांव है, जहां पर हमारे वजीर आजम ने अपनी मन की बात में मुबारकपुर की आवाम को मुबारकबाद दी, इसलिए कि मुबारकपुर में मुसलमानों ने बैतुल खला को बनाया। मगर मोदी जी, मुबारकबाद से क्या होगा? क्या आपने मुबारकपुर के बसने वाले मुसलमानों को प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में कोई घर भी दिया तो मालूम होगा नहीं, घर नहीं देंगे तुमको, सिर्फ जबान से तुम्हारा शुक्रिया अदा कर देंगे। ये वजीर आजम की पॉलिसी रही है। आप बात करते हैं सबका साथ, सबका विकास, मगर बताइए क्या ज्ञानवापी मस्जिद को आप खूबसूरत नहीं बना सकते? क्या मथुरा की मस्जिद का और मस्जिद को खूबसूरत नहीं बना सकते? क्या आप दिल्ली की जामा मस्जिद को खूबसूरत नहीं बना सकते? अरे एक पैसा देश का है, आपका मेरा पैसा नहीं है, मगर एक ही चीज के लिए इस्तेमाल करना, ये इस बात का पैगाम देता है कि बीजेपी किस रास्ते पर जा रही है। और एक और कानून ला रहे जिसमें मोदी जी ये कह रहे हैं कि 18 साल में लड़कियों की शादी नहीं होगी, 21 साल में होगी। हम प्रधानमंत्री से पूछना चाहते हैं कि आप बच्चियों को 18 साल में शादी करना क्यों नहीं देना चाहते? 18 साल में हमारी बेटी वोट डाल सकती है, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कौन क्या करेगा उसको मालूम। मगर वजीर आजम कहते हैं कि नहीं, शादी 21 साल में करेंगे। हम वजीर आजम से पूछना चाह रहे, ये शादी पर आप हमेशा हमला क्यों कर देते हैं? ये हमेशा उस पर हमला क्यों कर देते हैं आप? 18 साल में कॉन्ट्रैक्ट साइन, 18 साल में बिजनेस शुरू कर सकते, 18 साल में कोई बगैर शादी के मर्द के साथ में रह सकता है, 18 साल में कोई बगैर शादी के जिनसी ताल्लुकात भी पैदा कर
پڑتا مگر شادی نہیں کر سکتے. امریکہ میں 16 سال کی 14 سال کی عمر میں شادی کر سکتے. برطانیہ میں 16 سال میں, نیوزی لینڈ میں 16 اور 19 سال کے درمیان میں. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, ہر محاذ پر بی جے پی کی حکومت ناکام ثابت ہوئی. ہر محاذ پر یہ بولتے کہ میں گنگا ایکسپریس وے بناؤں گا, ہم آ رہے تھے دلی سے, کتنا ٹریفک ہے ہم کو معلوم. یہ مسئلہ حل نہیں کریں گے, ایکسپریس وے بنائیں گے. جی ایس ٹی وزیر نریندر مودی نے لگا دیا, صابن سے لے کے بنین تک قیمتیں بڑھ گئی, اور جی ایس ٹی پہ قیمتیں بڑھ گئی. آئل پیٹرول کی قیمتیں آسمانوں کو چھو رہی ہیں, مگر وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ اپیوگی ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, یقیناً مجلس اتحاد المسلمین کی یہ کوشش ہے کہ آنے والے ودھان سبھا کے چناؤں میں, اسمبلی کے انتخابات میں یہاں سے دوبارہ بی جے پی کی حکومت نہ بنے اور یوگی دوبارہ مکھیہ منتری نہ بنے. یہ مجلس اتحاد المسلمین کی کوشش ہے. لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ ان سے الائنس کیوں نہیں کر لیتے, فلاں سے الائنس کیوں نہیں کر لیتے. میں نے صاف اور واضح طور پر کہا کہ مجلس کانگریس اور بی جے پی سے الائنس نہیں کر سکتی. مجلس کانگریس اور بی جے پی سے الائنس نہیں کر سکتی, مگر یہ دوسری جماعتیں مجلس اتحاد المسلمین کو یہ کہتے ہیں کہ مجلس اتحاد المسلمین کو ہاتھ نہیں لگائیں گے, کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ مجلس جس مقصد کو لے کر آگے بڑھ رہی ہے, جو پیغام مسلمانوں اتر پردیش سے دے رہی ہے, وہ یہ ہے کہ آپ کو اپنی سیاسی قیادت کو بنانا ہے. آپ کوئی ووٹ ڈالنے والی مشین نہیں ہے, آپ کوئی بینک کا اے ٹی ایم نہیں ہے کہ کوئی آئے اور مسلمانوں سے کہے کہ ووٹ ڈال دو. آپ کوئی بینڈ باجا کی پارٹی نہیں ہے کہ دولہے کی بارات نکلے گی اور ہم بینڈ باجا بجائیں گے, دولہا شادی خانے میں چلا جائے گا اور بینڈ باجا والے جا کر کونے میں بیٹھ جائیں گے. یہ نہیں چلنے والا ہے, یاد رکھو. آپ آج اتر پردیش کے مسلمانوں کو اپنی اگر اہمیت کو جتانا ہے, اپنے حقوق کو حاصل کرنا ہے, اس ظلم کو ختم کرنا ہے, تو صرف جذباتی تقاریر سے یا نعروں سے یا آنکھ میں آنسو لانے سے حل نہیں ہوگا. یاد رکھو, جب تک آپ سیاسی طاقت نہیں بنیں گے اور سیاسی قیادت آپ کی نہیں بنے گی, ہم ان مسائل کو حل نہیں کر سکتے. بتائیے آپ کہ ہر جگہ پر مجلس کا جلسہ ہوتا ہے, لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے اس مسئلے کو اٹھایا. میں ان سے پوچھتا ہوں کہ ہاں میں نے اٹھایا, بتاؤ کیا سماجوادی یا کانگریس نے اٹھایا؟ تو بولتے نہیں اٹھایا. کیوں نہیں اٹھاتے, کیوں نہیں بولا جاتا؟ آپ کو مشاعرے دے دیے گئے, مشاعرے میں بیٹھو, سنو اور ان کو ووٹ ڈال دو. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, سماجوادی پارٹی, بی ایس پی, کانگریس یہ کبھی نہیں چاہتے کہ اتر پردیش ہو یا بھارت ہو, یہاں پر مسلمانوں کی قیادت بنے. اور میں آپ سے ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اگر مسلمانوں کی قیادت بنے گی, اس سے بھارت کی جمہوریت مضبوط ہوگی, بھارت کا سنویدھان اور مضبوط ہوگا, لوگوں میں یقین بڑھے گا. ارے اتنی بڑی اقلیت, اس کی آواز نہیں, اس کا کوئی نیتا نہیں, اور 4-5% کی برادری ہے, ان کو ریزرویشن دینے کی بات کر رہے ہیں. نشاد ہے وہ امت شاہ سے کہہ رہے ریزرویشن دو, تو بتاؤ 19% مسلمان ہیں, ان کا کیا ہوگا پھر؟ کیونکہ نشاد متحد ہو چکے, اپنے لیڈر کے پیچھے متحد ہو چکے, اپنی قیادت کو بنا دیا. تو آج امت شاہ کے ہاتھ میں آنکھ ڈال کر کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم سے الائنس کرنا ہے تو ریزرویشن دینا پڑے گا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, میں یہی آپ سے گزارش کرنے آیا ہوں. اب یہ کانگریس پارٹی کے بارے میں کیا بولا جا سکتا ہے؟ کانگریس پارٹی کے لیڈر جو امیٹھی سے ہار گئے, وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ملک ہندوؤں کا ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ ملک ہندوؤں کا ہے, اور وہ اچھا ہندو ہی اس دیش کا پردھان منتری بنے گا. ہم اس نیتا سے پوچھنا چاہ رہے ہیں, ماشاءاللہ آپ 50 سال کے اوپر ہو گئے مگر آج بھی بیچلر ہیں, مبارک آپ کو. مگر یہ تو بتاؤ کہ اچھا ہندو کون ہے؟ اچھا ہندو کون ہے؟ آپ کے والد راجیو گاندھی وزیر اعظم تھے, بابری مسجد کے تالے کھولے
हिंदुत्व आइडियोलॉजी को मानने वाले, चाहे अखिलेश हो, चाहे राहुल हो या दूसरे पार्टियां हो, वो इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि सबसे बड़ा हिंदू कौन है इस देश में। सबकी कोशिश ये है कि मोदी से बड़ा मैं हिंदू बन जाऊं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जो लोग आकर मजलिस पर उंगलियां उठाते हैं, मैं उनसे भी कह रहा हूं, जाकर पढ़ो, जाकर देखो, मालूमात हासिल करो कि 2019 के लोकसभा के चुनाव में 75% मुसलमानों ने सपा और बसपा के उम्मीदवार को वोट दिया। इसी वजह से यहां से बीएसपी के एक उम्मीदवार की कामयाबी हुई, मगर सिर्फ 15 सीट पर क्यों जीते? आपने 75% मुसलमानों ने वोट दिया, तो 15 लोकसभा सीट पर सपा और बीएसपी के लोग कामयाब हुए। क्यों? क्योंकि 75% हिंदुओं ने मोदी को वोट दिया। 75% हमारे हिंदू भाइयों ने मोदी को वोट दिया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इस हकीकत को पहचानिए, आप दोबारा गलती मत करिए, अपनी क़यादत को मजबूत करिए और यहां से 2-2 मरतबा जीत जाते। नगीना से सपा के लोग जीत गए, 10 साल से मिले हैं। क्या कोई कॉलेज है यहां पर? क्या कोई कॉलेज बनाया गया? और फिर एनआरसी का एहतजाज हुआ, विधायक साहब नजर आया आपको? जब एनआरसी का एहतजाज हो रहा था तो सब घर में बैठे थे, सब घर में बैठे थे और हम लड़ रहे थे, अपनी बका की लड़ाई लड़ रहे थे, भारत के संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहे थे। और दुनिया ने देख लिया कि भारत की पार्लियामेंट में जब मोदी की हुकूमत ने एनआरसी का कानून लाया, असदुद्दीन ओवैसी ने न सिर्फ भारत के मुसलमानों की तरफ से बल्कि हर उस भारत के शहरी की तरफ से जो भारत के संविधान को मानता था, मैंने मोदी की हुकूमत के सामने खड़े होकर कहा कि ये तुम्हारा कानून मजहब की बुनियाद पर बनाया जा रहा है, जो अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान के खिलाफ है। जिस तरह गांधी ने सफेद फार्म अफ्रीका में इस तरह के कानून को फाड़ा था, मैंने बीजेपी के 300 एमपी के सामने कहा यह कानून को मैं नहीं मानता। आपने क्या किया? आपने क्या किया बताइए? समाजवादी के लोगों ने ताथैया कर रहे हैं, एक कदम आगे 2 कदम पीछे, एक कदम आगे बोलते क्यों नहीं? मगर इलेक्शन का मामला आया तो अब इनको सबको क्या लग रहा है कि ओवैसी को निशाना बनाओ। अरे तुम कितना निशाना बनाते बनाओ, मुझे मैं तैयार हूं। तुम क्या निशाना बनाओगे? मगर मैं जो यहां पर मिसालें दे रहा हूं, जो दलीलें दे रहा हूं, इसका जवाब दो तुम। इसका जवाब दो, तुमने मुसलमानों की क़यादत क्यों नहीं बनाई? तुमने मुसलमानों को उत्तर प्रदेश की सियासत में उनका जायज मुकाम क्यों नहीं दिया? तुमने हमको कैदी क्यों बना कर रखा? तुमने हमारी जबानों को बंद क्यों कर दिया? तुमने हमारे बच्चों के तरक्की के मौकों को क्यों बंद कर दिया? तुमने हमारी मसाजिदों की हिफाजत क्यों नहीं की? क्यों तुमने हमारी तहजीब की हिफाजत क्यों नहीं की? इसका कोई जवाब इनके पास नहीं, कोई जवाब इनके पास नहीं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे दबन गुजारिश ये है कि इस बार सोच समझ कर अपने वोट डालने का फैसला लीजिए। और फिर यहां पर अफसोस की बात है कि मुझे बताया गया कि शेख खलील रहमान मरहूम जो चेयरमैन थे नगीना के, उनका इंतकाल हुआ तो विधायक साहब पुरसा देने भी नहीं आए। अब बताइए, आप जिंदा रहे तो भी फिक्र नहीं है, जब अल्लाह के पास चले जाते हैं तो आकर नाटक करके पुरसा भी नहीं दे सकते। इसलिए नहीं करते क्योंकि इनको मालूम ये मुसलमान कहां जाएगा, ये मुसलमान कहां जाएगा उनको छोड़कर। याद रखो, आप 19% है, यादवों की तरह 9-10% नहीं है आप। अगर आप इनको छोड़ देंगे तो कोई हुकूमत नहीं बना सकेगा उत्तर प्रदेश में। अगर समाजवादी बीएसपी के कामों की तकमील हो रही है तो उत्तर प्रदेश के मुसलमानों की बर्बादी पर उनके खाब बनाए जा रहे हैं। अगर अखिलेश यादव अपना चीफ मिनिस्टर बनता है, अपने महल में रहता है, तो तुम्हारी लाशों के ऊपर तुम्हारे मुस्तकबिल को बर्बाद करके वो
اس کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک مشاعرہ کر دو، عید کے دن گھر پہ چلے جاؤ، رمضان میں ہم 12-14 گھنٹے کا روزہ رکھتے، یہ نیتا آ جاتے، وہ ڈالو کوئی مسلمان، ارے دیکھیے آئے تھے ہمارے گھر کو، بس ان کو معلوم یہ 4 دن برابر چلے جاؤ، دونوں عید کے دن، عید الفطر، عید الاضحیٰ، رمضان کے دن اور میلاد کے دن، مبارک ہو آپ کو، مبارک ہو۔ ارے ہمارے آقا کی آمد ہوئی ہے تو تم بھی مان لو نا، کون روک رہا ہے تم کو؟ رمضان، یہ اسی میں ہم خوش ہو جائیں گے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہمارے مسائل اس سے زیادہ ہیں۔ میں کسی کا مخالف نہیں ہوں کہ کوئی عید کے دن میرے گھر پر آئے، یقیناً خوشی کا دن، کوئی افطار کے وقت آ جائے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، مگر اگر وہ آ کر یہ سمجھ رہا ہے کہ اس سے میرا مسئلہ حل ہو جائے گا، میرا مسئلہ حل نہیں ہوگا، میرا اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، اور پھر یہ بار بار یہ بی جے پی آئے گی، بی جے پی آئے گی، ارے بی جے پی آئی تو آپ کو اقتدار چلے گیا نا، بی جے پی اگر آئی تو نقصان سب سے زیادہ کس کو ہوا؟ کیا اکھلیش کو ہوا؟ کیا بہن جی کو ہوا؟ کیا کانگریس کو؟ ارے ہم نشان ملامت آ گئے، ہمارے وجود کو خطرہ پیدا ہو گیا کہ تم آئے ہمارے کو بچانے کے لیے، جب ہمارے بچوں پر گولیاں چلائی جا رہی تھی تم آئے، گورکھپور کا کتا ایک مر گیا، پولیس نے مارا تو یوگی آدتیہ ناتھ اور اکھلیش پہنچ گئے اس کے گھر کو، کاش گنج کا الطاف مارا گیا تو کوئی نہیں جانتے، کوئی جاتا بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ مسلمان ہے، اس کی جان کی قیمت نہیں ہے، تمہارے خون کی قیمت نہیں ہے، تم سمجھ رہے کہ تمہارے آنسوؤں کی قیمت نہیں، تمہارے خون کی قیمت نہیں، تمہاری جان کی قیمت نہیں، اس لیے کہ تم نے طاقت نہیں دکھائی، اور طاقت دکھانا 2 لاکھ کا مجمع کھڑا کرنے سے طاقت نہیں دکھتی، طاقت اقتدار والوں کو ڈرانے سے ملتی، کیسے؟ جب تم ایک سیاسی قیادت بناؤ گے، جب تم ایک سیاسی قوت بنو گے، تمہارے ووٹ سے تمہارا نمائندہ جب لکھنؤ کی ویدھان سبھا میں جا کر کہے گا نعرہ تکبیر اللہ، تب ان کو معلوم ہوگا کہ ہاں ابھی آمد ہو چکی ہے، ان کی آمد ہو چکی ہے۔ اسی لیے جب ہم 2019 میں دوبارہ حیدرآباد کی عوام نے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو کامیاب کر کے بھیجایا، تو ہم جب حلف لینے کے لیے جا رہے تھے تو پورے بی جے پی کے 300 شروع ہو گئے، ان کا جو جی ایس آر کا نعرہ ہے وہ نعرہ لگا دے، وہ فلاں بھارت کا وہ فلاں نعرہ، ہم کو دیکھ کر بولے پکارو بابا پکارو، ہم کو دیکھ کر تم کو سب یاد آتے، ہم ہی کو دیکھ کر ہم نے حلف لیا، اور حلف لینے کے بعد ہم نے کہا کہ ہماری فطرت میں نہیں ہے کہ کسی کا قرضہ باقی رکھے، تو ہم نے حلف کیا اور پورے ایوان کے سامنے ہم نے کہا جے بھیم، تو ان کو یہ لگا یہ کیا کر رہا ہے، اس کے بعد ہم نے کہا تکبیر اللہ اکبر، اب ان کو برداشت نہیں ہوا کہ کیسے ہمارے ہم تمام کے سامنے اس نے اللہ اکبر کہہ دیا۔ بی جے پی کے لوگ آ کر پوچھے ویسی تم نے ہمارے سامنے اللہ اکبر کا، میں نے کہا سنویدھان اجازت دیتا ہے، نہیں بول سکتے کیا؟ بولے تم ایسا ہی بول دیے، بلا ہم ایسا ہی بولتے، دیوانے لوگ پاگل لوگ ایسا ہی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اتر پردیش میں مسلمانوں کے بہت مسائل ہیں، اس کا سیاسی حل آپ کو تلاش کرنا ہے۔ میں آپ کے سامنے صرف یہی بتانے کے لیے آیا ہوں، اور آپ اگر متحدہ طور پر اپنے ووٹ کا استعمال کریں گے، آپ جانتے ہیں کہ نگینا میں نہتر وہاں پر کئی ہینڈلوم کے انڈسٹری بن پڑے ہیں، بہت سے مشکلات ہیں۔ میں آپ سے صرف یہی گزارش کرنے آ رہا ہوں اور چاہتا بھی ہوں کہ آپ متحدہ طور پر اپنے ووٹ کا استعمال کریں۔ مجھے یقین ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو کامیاب اور کامران کرے گا۔ زندگی کا فیصلہ تو اللہ کرنے والا ہے، موت تو بڑا ہے، موت تو سب کو آنی ہے، مگر یاد رکھیے میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ 60 سال ایک قوم کے لیے بڑا لمبا عرصہ ہوتا ہے، بڑا لمبا عرصہ ہوتا ہے۔ آپ تھوڑی سی کوشش کرو، آپ تھوڑی سی کوشش کرو، اور یاد رکھو اگر آپ یہاں پر اپنی قیادت کو بنائیں گے
कार्यकर्ता रहता है। तुमको कार्यकर्ता को कामयाब करना है या अपने नेता को कामयाब करना है, फैसला आप पर छोड़ता हूं मैं। अगर आप कार्यकर्ता को कामयाब करेंगे तो याद रखो ये नाइंसाफी का सिलसिला चलता रहेगा। अगर आप एक नेता को कामयाब करेंगे तो नाइंसाफी का खात्मा शुरू होगा। कार्यकर्ता को कामयाब करेंगे तो गूंगे बनकर बैठना पड़ेगा, बहरे बनकर बैठना पड़ेगा, अंधे बनकर बैठना पड़ेगा, गुलाम और कैदी बनकर बैठना पड़ेगा। अगर आप मुसलमानों के नेता को कामयाब करेंगे तो वो उत्तर प्रदेश की सियासत में एक जलजला पैदा कर देगा, एक इनकलाब पैदा कर देगा, मजलूमों की आवाज बनेगा, सिर्फ मुसलमानों की नहीं, दलितों की, मुसलमानों की, वंचित समाज के इंसाफ का मुतालबा करेगा। लोग मुझसे पूछते असदुद्दीन ओवैसी तुम्हारे 2 MP हैं, तुम 540 के ऐलान में क्या करते हैं? मैं एक साहब को लेकर गया था पार्लियामेंट में कि आज मेरी तकरीर है जब ट्रिपल तलाक का बिल पर बहस हो रही थी, जो मुझसे बार बार पूछते थे कि बताओ ओवैसी तुम्हारी पार्टी के 2 MP हैं। मैंने कहा जाओ पार्लियामेंट में, पास निकाला और जहां पर अवाम को बैठने की इजाजत है हमने उनको बैठने का परमिशन दिलाया। और जब हमारी तकरीर शुरू हुई, सिर्फ 6 मिनट का वक्त मिलता है मुझे, 6 मिनट में हमने हर चीज को खो दिया। अल्लाह के करम से हमने हर चीज को बता दिया, संविधान के खिलाफ है, क्या क्या नहीं कर गलतियां हो रही हैं। तो बाद में उस शख्स ने मुझसे कहा कि हाँ मैं मान चुका हूं तुम्हारी बात को। मैं आज भी आपसे कह रहा हूं, जब मुजफ्फरनगर का फसाद हुआ तो क्या उत्तर प्रदेश में 60 के करीब मुसलमान नहीं जीते थे MLA बनकर? 60 विधायक थे, 60 विधायक आपने कामयाब किए। अगर उसमें से 10 आपके वोट से कामयाब होते तो खुदा की कसम मुजफ्फरनगर नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। मगर आपने वोट डाला, कार्यकर्ता को वोट डाला, आपने नेता नहीं बनाया। मैं आपसे शिकायत करने आया हूं, मेरा हक बनता कि मैं आपसे शिकायत करूं। मैं सरजमीन का नहीं हूं, मैं मानता हूं ना, मैं यहां पर अपनी मकबूलियत के लिए आया हूं ना अपनी अनानियत के लिए आया। मैं आया हूं कि मेरा हक बनता है, क्योंकि मेरा और तुम्हारा कोई खून का रिश्ता नहीं है, मगर मेरा और तुम्हारा वो रिश्ता है, याद रखो, जिसको रब्बुल आलमीन ने कलमे की बुनियाद पर कायम किया। उस रिश्ते की बुनियाद पर आपसे अपील कर रहा हूं कि एक अच्छा फैसला लो, आप अपनी जमात को कामयाब करो। आप डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। अरे आपने 60 को जिताया तो 50,000 मुसलमान मुजफ्फरनगर में बेघर हो गए। समाजवादी पार्टी के 5 साल के दौर में हजारों फसादात हुए। बताओ आप, आज फिर इलेक्शन आ गया तो सब लोग कह रहे सेकुलरिज्म को जिंदा रखो। अरे सेकुलरिज्म जिंदा उस वक्त रहेगा जब गुरगांव में हमको नमाज पढ़ने की इजाजत मिलेगी। नमाज भी नहीं पढ़ सकते आप, खाली मुसलमान ही रोड पर इबादत करता, कोई और नहीं करता, कोई और नहीं करता, हम ही करते हैं ना। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यही चंद अहम गुजारिशात मुझे आप तक रखना था और इंशाअल्लाह ताला मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि यहां से आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के विधायक को, उम्मीदवार को कामयाब करिए। जो आपके मसाइल ज़ेर तकमील है, इंशाअल्लाह मजलिस का नुमाइंदा उन मसाइल को हल करेगा। आप ये मत देखिए कि कोई ये मिनिस्टर बनेगा या ओवैसी के पार्टी के लोग मुख्यमंत्री बनेंगे। मेरा जिंदगी का मकसद कोई संतरी या मंत्री बनना नहीं है। मेरे जिंदगी का मकसद यह है कि अल्लाह जब तक मुझे जिंदा रखेगा मैं हक की कामयाबी के लिए काम करता रहूंगा, बातिल के खिलाफ करता रहूंगा। ये अल्लाह के ऊपर है, ये अल्लाह के ऊपर है कि अल्लाह मुझे कामयाब करे या ना करे। मगर हमारी जिम्मेदारी है कि हम सच्चाई का साथ दें, हक के गलबे के लिए काम करें और बातिल का साथ ना दें। जिन्होंने हमको झूठ बोलकर, जिन्होंने हमको डरा डरा कर हमारे वोट को हासिल किया मगर हमारे बुनियादी मसाइल को नहीं किया, मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि एक मरतबा अच्छा फैसला लीजिए, सोचिए। अगर आपको इस्तिखारा करना है तो इस्तिखारा भी
चलिए सर, चलिए।